सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो अजीत वैब टीवी ते मैं हाँ तुहाडे नाल मनजोत सिंह। अजीत दे विशेष बुलेटिन दे विच तुहाडा निੱਘਾ स्वागत करदा हाँ। खबरां की शुरुआत तो पहलां झात मारदे अस दीआं खास खबरां ते। जमीयत मुखी ने कहा भारत जिन्ना मोदी बागवत दा है उन्ना ही साडा है। पंजाब दी कानून व्यवस्था डामाडोल तां ही सनीयत जा रही है बाहर, सुखबीर सिंह बादल। जलंधर च चढ़दी सवेर नौजवान दा कतल। प्रधानमंत्री वालों दोधी बोरा भाईचारे दी सैफ अकैडमी दे कैंपस दा उद्घाटन। 25,000 तो पार पहुंची तुर्की सीरिया विच मरण वालियां दी गिनती। हुणे खबरां विस्तार से कुछ होर अहम खबरां। जमीयत उलेमा हिंद दे मुखी महमूद मदनी ने कहा है कि भाजपा ते RSS नाल साडा कोई धार्मिक मतभेद नहीं है, सगों विचारधारक मतभेद हैं। शनिवार नूं दिल्ली के रामलीला मैदान च जमीयत के 34वें सैशन च उन्होंने कहा भारत मोदी अते बागवत जिन्ना ही मदनी दा है। जमीयत मुखी ने कहा असीं RSS अते इस दे मुखी संघ नूं सद्दा दिंदे हां, आओ आपसी मतभेद अते दुश्मनी भुला के एक दूजे नूं गले लगा के देश नूं दुनिया दा सब तो शक्तिशाली देश बनाइए। सानू सनातन धर्म तो कोई शिकायत नहीं, तुहानू इस्लाम तो भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों की नहीं कर रहे हैं, मुल्क की बात कर रहे हैं। इसके खिलाफ मुख्तलिफ सतह पर आवाज उठाई जा रही है और उठाई जानी चाहिए, लेकिन इनसे भी ज्यादा जो चीज हमें परेशान कर रही है वो हिंदुत्व की गलत तशरीह है और हमारी देरीना मुत्तहिदा कौमियत के नजरियात के दरमियान नजरियाती टकराव की जारहाना कोशिश है। भारत तनव्वुआत और तकसीरी मुआशरे का हामिल खूबसूरत मुल्क है। उसकी खसूसियात में से सबसे बड़ी खसूसियत तमाम अफकार व अमाल और मरासिम के हामिल लोगों को अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने और नज़रिए पर चलने की आज़ादी है। इसे बचाने के लिए गांधी जी ने वगैरह ने अनथक कोशिशें की हैं। इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद और उसके अकाबिर की सही और जद्दोजहद भी भारत के माजी व हाल की सुनहरी तारीख का ज़र्री उन्वान है। मुत्तहिदा कौमियत और हिंदू मुस्लिम यकजहती का फ़िक्र व फ़लसफ़ा उनकी अता करदा विरासत है। उसके मद्दे मुकाबिल हिंदुत्व की मौजूदा दौर में जो तशरीह की जा रही है और हिंदुत्व के नाम पर जिस जारहाना फ़िरक़ावारियत को फ़रोग़ दिया जा रहा है वो हरगिज़ इस मुल्क की मट्टी और खुशबू से मेल नहीं खाती। बीजेपी से हमारी कोई मजहबी अदावत नहीं है, बल्कि मजहबी या नस्ली अदावत नहीं है, बल्कि हमें सिर्फ उन नज़रियात से इख्तलाफ है जो समाज के मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान बराबरी, नस्ली अदम इम्तियाज़ और दस्तूर हिंद के बुनियादी उसूलों के ख़िलाफ़ है। हमारी नज़र में हिंदू और मुसलमान सब बराबर हैं। हम इंसान के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते और न नस्ली बरतरी को तस्लीम करते हैं। जमीयत उलमा की सदा यह पॉलिसी रही है कि भारत के तमाम शहरी बराबर हैं, इनके दरमियान मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। हम जब भी RSS और उसके नज़रियात की बात करते हैं तो हमें उसके माजी के सरसंघ चालक गुरु गोलवालकर की किताब बंच ऑफ थॉट के हवाले होते हैं। हालांकि RSS के मौजूदा कायद के हालिया ऐसे बयानात जो एक कौमी नजरिए, मुत्तहिदा कौमियत और भाईचारे से कुछ मेल खाते हैं उनको भी पेश नज़र रखना चाहिए। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दोस्ती के लिए बढ़ाया जाने वाला हाथ आगे बढ़कर मजबूती से पकड़ा जाना चाहिए। हम RSS और उसके सरसंघ चालक और उनके मानने वालों को गर्मजोशी के साथ दावत देते हैं कि आइए आपसी भेदभाव और बुग़्ज़ व इनाद दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और अपने प्यारे वतन को, देश को दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता, पुरअमन और मिसाली और सुपर पावर मुल्क बनाएं। लुधियाना के गुरुद्वारा आलमगीर साहिब वख-वख जथेबंदियां नाल मीटिंग करन पहुंचे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और SDPC के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने मीटिंग में हिस्सा लैंदियां तमाम मुद्दियां उत्ते गलबात की अते सिख भाईचारे नाल हो रहे वितकरियां उत्ते भी गहराई नाल गलबात की। इस मौके पत्रकार नाल गलबात करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि पंजाब अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है।
ਉਦਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮਾੜੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। यार मैनू बड़े दुख नाल कहना पैंदा है, पंजाब बहुत गलत डायरैक्शन चला गया है। जिहड़ी सरकार है सरकार नाम की चीज़ है नहीं, सारा कुछ ही कलैप्स करी जाता है। एक एक करके हुण स्कैम निकलन लग गए, हुण जिहड़े रिक्रूटमेंट स्कैम हो गए। तो जिहड़ी इन्हां दी सोच है कि आपां कल्ला जिवें ना लेपा पोची करना ਉਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਲੁੱਟਣ ਦਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ 600-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਈਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਵੇਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ CM ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ 10-10 ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਆ। ਸੋ ਓਪਨਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਪਨਲੀ ਸਕੈਮਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਸਾਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ तो CM ਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਅਨਕॉन्स्टिट्यूशनल ਚੀਜ਼ ਆ। ਕॉन्स्टिट्यूशन जो मिनिस्टर ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ उन्हें सौं चुकी है कि मैं इंसाफ करूँगा तो मैं अपने जोड़े सीक्रेट्स है स्टेट के वो किसी को दसूँगा। इतने की है बगैर सौं चुके बगैर इलैक्टेड इन्हों के बंदे उत्थों रखे, हर मिनिस्टर के दफ्तर च बहते हैं, फाइलां वो देखते हैं। चीफ मिनिस्टर का काम राघव ਚੱਡਾ करी जाता है, मिनिस्टरों के काम इन्हों के उत्थों बंदे आए हैं। सो होगा कि पंजाब अच्छा सुखबीर जी इंडस्ट्री पॉलिसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਕੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਆ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਉਹ ਸੀ ਅਸਲੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ? ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈ, ਆਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਈ ਚੱਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਯੂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੋਕੀ ਆ ਜਾ ਸਕਣ, ਸੇਫਟੀ ਹੋਏ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਏ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖਰੀਦਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਥਾਣਾ 1 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬਲਟਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੜਕਸਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੱਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਨਾਮ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਮਕਸੂਦਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਰਿੰਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੜਕਸਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ,
जिस दौरान अणपछाते व्यक्तियों वालों उस ते तेज़धार हथियारों नाल कई वार किए गए, जिस तो बाद उसकी मौके ते ही मौत हो गई। पुलिस वालों मृतक देह नूं कब्जे विच लैके पोस्टमार्टम लई जलंधर दे सिविल हस्पताल विच रखिया गया है। मंडी दे विच मेन गेट के उत्ते पर्चियां वगैरह कट्टन का ठेकेदार दे नाल काम करता है स्वतंत्रजीत सिंह एरिया सत्ता सानू मून सिंह बैंक कॉलोनी का रहने वाला सी। ਇਹਦਾ आपसी उत्थे कोई तकरार होया मुंडिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਝਗੜੇ ਦੇ ਬਲਟਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੇਜਤੀ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 20 ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਜੇ ਹਮਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਮਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡੂੰਗੀ ਸੱਟ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੇਸ ਪੈਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ? 4-5 ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ। ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਰ? ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮਾਮੂਲੀ ਅਕਸਰ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਰਿਟਾਇਰ ਨੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज मुंबई विच दाऊदी बोहरा भाईचारे के सैफ अकैडमी के कैंपस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैनू वार-वार प्रधानमंत्री ना कहो, मैं तुहाडे परिवार का मैंबर हाँ। PM मोदी ने कहा है कि वो 4 पीढ़ियां तो बोहरा भाईचारे नाल जुड़े हुए हैं। इस तो पहला सन 2018 विच मोदी प्रधानमंत्री वजों इंदौर विच बोहरा भाईचारे के प्रोग्राम विच शामिल हुए सन। दाऊदी बोहरा समुदाय और मेरा रिश्ता कितना पुराना है ये शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको पता न हो। मैं दुनिया में कहीं पर भी गया, वो प्यार यानी एक प्रकार से बरसता रहता है। आप सभी के बीच आना मेरे लिए परिवार में आने जैसा होता है। और वो जो मैंने आज आपकी वीडियो देखा, फिल्म देखी, तो मेरी एक शिकायत है और मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार कीजिए। आपने बार बार उसमें माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री कहा है। मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, न मैं यहां प्रधानमंत्री हूं न मुख्यमंत्री हूं। और शायद मुझे जो सौभाग्य मिला है वो बहुत कम लोगों को मिला है। मैं 4 पीढ़ी इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, 4 पीढ़ी, और चारों पीढ़ी मेरे घर आई है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि फिल्म में जो बार बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं और हर बार एक परिवार के सदस्य के रूप में आने का जब भी अवसर मिला है, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ गई है। मैं देश ही नहीं, जैसा मैंने कहा, विदेश में भी कहीं जाता हूं तो मेरे बोहरा भाई बहन रात में अगर 2 बजे भी लैंड किया है तो 2-5 परिवार तो आए ही है एयरपोर्ट पे। मैं उनको कभी कहता हूं इतनी ठंड में आप क्यों कर सुनाते? नहीं, बोले आप आए हैं तो बस हम आ गए। वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, उनके दिलों में भारत की चिंता और भारत के लिए प्रेम हमेशा दिखाई देता था। आप सभी की ये भावनाएं, आपका ये प्यार मुझे बार बार आप तक खींच लाता है।
ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਭੂਚਾਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਠੰਡ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ 3,000 ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ खबर नहीं आई। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 5C-17 ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਹਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ NDRF ਦੇ 101 ਮੈਂਬਰ गाजियान्टेप ਵਿੱਚ तलाशी मुहिम चला रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे ही ये भूकंप की सूचना इंडिया में प्राप्त हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब दुख प्रकट किया था, इस दुख के मौके पर संवेदना प्रकट की थी। उसके साथ ये भी घोषणा की थी कि ऐसी स्थिति में भारत हर संभव सहायता प्रदान करेगा तुर्की को। इसके अंतर्गत NDRF की टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। इसके अलावा एक फील्ड हॉस्पिटल भी सेटअप किया गया है इंडियन आर्मी का। 30 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जनरल सर्जन है, डेंटल सर्जन है, बाकी एक्सपर्ट्स हैं। और ये जो हॉस्पिटल है, फील्ड हॉस्पिटल, ये इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट एंड ऑल्सो कैपेसिटीज़ वो बड़ी लिम्ब सेविंग, लाइफ सेविंग सर्जरीज करने के लिए भी कैपेबल है। एक एम्पुटेशन सर्जरी की थी हमारे सर्जन्स ने, कल की बात है, कल सुबह की। और बाकी भी मरीज़ आ रहे हैं यहाँ मेडिकल चिकित्सा सहायता के लिए। ये जो सहायता है इंडिया की तरफ से, इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन दोस्त। तो एक सेंटिमेंट दोस्ती का, सॉलिडारिटी का है इस इनिशिएटिव की तरफ से। और आज डे 6 है इस क्राइसिस का। और इस दौरान जितने भी हमें काफ़ी मैसेजेस मिले हैं अपनी लोकल पॉपुलेशन से, जिन्होंने मेडिकल सहायता का फ़ायदा उठाया है, और बाकी भी काफ़ी लोग, तो एक गुडविल जनरेट हुई है। और हमें इस बात की सेटिस्फैक्शन है कि हमारी जो HADR की कैपेसिटीज़ हैं उनका यहाँ इस्तेमाल हुआ है तुर्की लोगों की सहायता के लिए। टर्की साइड से हमें रिक्वेस्ट प्राप्त हुई हैं। और ऐसे माहौल में जब जो डेवस्टेशन का स्केल इतना ज़्यादा है और डायनामिक सिचुएशन है, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो एस्केलेट होती जा रही हैं। इस बैकग्राउंड में हमें प्राप्त हुई हैं रिक्वेस्ट, और उनको प्रोसेस किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कितना बेहतर हम इन रिक्वेस्ट को एड्रेस कर सकें। केंद्रीय बजट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਜਲੰਧਰ ਪੁੱਜੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲॉप ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲॉप ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰਤਾ। ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਲਿਖਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ 100% ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਿਲਦਾ ਸੀ,
ਹਿਮਾਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, J&K ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, 100% ਲਾਭ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਕ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਏ ਦਾ, ਡਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਜ ਹੈ ਔਰ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਦੰਦਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਰੋਤੀਆਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਟੱਕਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ। ਉਸਨੇ ਕਾਰ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਕਾਰ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਾਤਿਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾਤੀਆਂ। ਦੁਖਨਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੋਲੀਥੀਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਬੰਦੇ। ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪੱਥਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੁੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕੌਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੌਫੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਤੇ 4 ਜਣੇ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਦਾ, ਬੇਟੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 5 ਦੇ 5 ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੋਹਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਉੱਪਰ 3 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ कैद हो गई। जबकि मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 खाली खोल भी बरामद कर लए हैं। इस संबंधी जानकारी दिंदियां गड्डी के मालक हरिंदर सिंह ने दस्सिया कि मोहन प्लाजा के सामने एक नवीं गली बन रही सी अते नवीं बनी गली नूं लोकां दे कहण ते गड्डी लगा के बंद किया होया सी। उसने दस्सिया कि गली विच जाण लई कुछ रस्ता भी छड्डिया होया सी, पर रात नूं कुछ अणपछाते नौजवानों ने तैश विच आके उन्हां दी गड्डी दे सामने शीशे ते 3 फायर करके शीशा तोड़ दिता अते गड्डी दी बुरी तरह नाल भन्न तोड़ कीती है। सर सानू तो पता नहीं, आपां ते राती 12 बजे की गल है जी। तो बच्चों ने कहा भी चाचा थले साडी गड्डी दे शीशे भन्न गए, कोई तो फायर होया। आपां राती नहीं थले आए, आपां सवेरे आके वेख्या वा ते गड्डी दे शीशे भजे ही ते गड्डी दे अगले बन्ने 3 गोलियां वजियां शीशे 'च। क्यों मारेंगे की कारण? इहदे बारे सानू कोई पता नहीं, साडे नाल कोई दी कोई लागत बाजी नहीं है। सानू पता ही नहीं है की घटना वापरी है जी। साडा किसे नाल कोई लैन देन नहीं, ना अजे तक ये काम होया जी। गड्डी इत्थे कित्थे लाई की गल ही? गड्डी तो गली बन रही ही ते गली वाले कहिंदे भी गड्डी इत्थे ला दो ते गाड़ी सीमेंट लाया वा ते लागों ही रस्ता काफ़ी ही, किसी दी कोई आउण जाण दी प्रॉब्लम कोई नहीं। हाँ जी। अच्छा गड्डी इत्थे लाई है सर? कोई जी नहीं, कुछ नहीं चाहते। असीं की चाहना जी, असीं आने भी दो बंदियां दा पता लगे भी उन्होंने ये काम क्यों किया वा बस। एक मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन आई कंट्रोल रूम के उत्ते 9 o'clock के एक जिमीदारा स्टोर है मोहन प्लाजा के सामने जिथे कोई फायरिंग का इंसीडेंट होया रात नूं, उहदे संबंध विच जांच लई इत्थे SHO साहब ते मैं आया हूँ। CCTV चैक कर रहे हैं, CCTV फुटेज चैक कर रहे हैं, उहदे विच 2-3 मुंडे दिखाई देंदे ने ते बाकी वो वेरीफाई कर रहे हैं भी की घटना हुई है, किवें हुई है, की सारी वारदात है ते बंदे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। घटना होएगी सर गड्डी तोड़ी? गड्डी भन्नी आ बंदियां ने, 2-3 इहदे उत्ते फायर होए गड्डी दे मूरले शीशे दे उत्ते ते गड्डी नूं नुकसान पहुँचाया इन्हां बंदियां ने ते बाकी वेरीफाई करके उन्हां दे बयान लैके बंदियां दे अगली कार्रवाई अमल च लिया रहे हैं।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗੁਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਝੰਡੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹੁਣ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ 8 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਇਆ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ 11 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਝੰਡਾ, ਬੈਜ, ਪੇਜ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਟਵਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲਾਕ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਦੇਖੋ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਥਾਣਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਪੀ ਅਜੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਰ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਾ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿਖੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਦੇਸੀ ਪਿਸਤਲ, 3 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, 12 ਬੋਰ, 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਨਲਕੇ ਦੀ ਹੱਥੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਿਤੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰੇਨ ਪੁਲ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਲੱਗੇ 5 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਨੈਚ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਥਾਣਾ ਦਿਆਲਪੁਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ DSP ਫੂਲ ਤੇ SHO ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 7 ਦੋਸ਼ੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਫੜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ, 12 ਬੋਰ ਤੇ 1 ਚੋਰੀ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ TV ਦੇ ਨਾਲ।